कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिन कै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वरभंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। धर्म खंड ज्ञान खंड तो बाद सर्म खंड का वर्णन पातशाह ने समझाया। फिर चौथा है कर्म खंड। कर्म खंड का आखिरी अर्थ है बख्शिश का खंड। जिमें असी किसी बच्चे नूं कोई काम सौंपते हाँ, वो ठीक करता है, असी उसनूं शाबाश देंदे हैं, ये उहदे ते बख्शिश है। पातशाह कहते हैं इस तरह धर्म खंड ज्ञान खंड अते शर्म खंड नूं जिहड़ा पास कर लैंदा उहदे ते फिर बख्शिश हुंदी। ते कर्म खंड की बाणी जोर, उहदी फिर बनतर जोर वाली, यह है आत्मक बल। उहदे विच आत्मक बल आ जाता। ये आत्मक बल का किवें पता लगे? कहते तिथै होर ना कोई होर, उत्थे एक अकाल पुरख तो बिना होर किसे ते कोई विश्वास कोई ध्यान नहीं। सारी रचना का रचनहार वो एक ही नजर आता। पर इस अवस्था विच टिकना रुकना तथा टिकाऊ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तिथै जोध महाबल सूर, उस अवस्था में बड़े बड़े योधे महाबली ते सूरमे ठहर सकते। कमजोर बंदियां कोलों उस अवस्था का आनंद सांभिया ही नहीं जाता। पर पछाण की है तिन में राम रहा भरपूर। उन्हां विचों राम जो जरे जरे कण कण विच व्यापक है, वो भरपूर हो जाता, नको नक भर जाता। भाव उन्हां विच परमेश्वर तो बिना होर किसे वल ध्यान ही नहीं रहिंदा। तिथै सीतो सीता महिमा माहे। छोटे होंदियां कई लोगों दी कथावां सुनिया जी, एक सीतो सी एक सीता सी। नहीं, ये अखर असी आम तौर पर जदों किसी चीज़ नूं स्ट्रैस देना होवे फिर डबल तौर पर कहना कर लिया कर लिया। महाराज कहते तिथै उस अवस्था विच सीतो सीता, मन चंगी तरह सीता जाता है। महिमा माहे, परमात्मा की सिर्फ सलाह विच मन सीता जाता, जुड़ जाता। ताके रूप न कथने जाए, ते जिन्हां दा मन परमेश्वर दे महिमा विच जुड़ जाता, उन्हां दी सुंदरता बयान नहीं की जा सकती। ना वो मरे न ठागे जाए, ना वो आत्मक मौते मरदे ने, ना वो माया तथा विकारां तो ठगे जाते हैं। जिनकै राम वसै मन माहे, जिन्हां दे मन विच वो सर्व व्यापक राम वस जाता है। फिर उस अवस्था विच तिथै भगत वसै केलो, कई लोगों के भगत भाव निरे सुरग लोक दे नहीं, मात लोक दे नहीं, पताल लोक दे नहीं, कई लोगों के भगत वसदे हैं, टिकते हैं। ते करें आनंद सच्चा मन सोए, उन्होंने मन में सच्चे का वासा है और वो आनंद माणते हैं। लो पातशाह ने इस तरीके नाल सानू धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड तो लंघाउंदियां होइयां सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। फिर वो निरंकार सचखंड विच वसिया नजर आउंदा तथा उहदे नाल सांझ पै जांदी है
ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਖੰਡ, ਕਿਤਨੇ ਮੰਡਲ, ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਭ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੌਲਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਜਿਤਨਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਤੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 38 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰੂਪ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਨਾ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ ਨੇ,
ਨਾ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਪਹਾਰਾ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਠਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾ, ਧੌਂਕਣੀ, ਮਸ਼ਕ ਨਮਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੇ ਜੀਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 2 ਹੱਥ, 2 ਪੈਰ ਤਥਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਪਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਤੁਚਾ, ਚਮੜੀ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ। ਰੂਪ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸ ਕੌਣ ਚਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਚਖਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਨ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਸੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲਗਾਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਾਰਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਸੁਨਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਠ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸਕੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਸ ਪਟਾਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਪ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਚ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋ ਤਰੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਕੱਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੀਜ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਐਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਰਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਠੋਸ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਨ ਮਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਮਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਮਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਤ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਲਈ, ਅਕਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਰਨ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਦ, ਜਾਣਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਹਥਿਆਰ, ਹਥੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਥੌੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਹੁਣ ਭਉ ਤੇ ਭਾਉ, ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾ ਹਟ ਜਾਏ ਭਾਵ ਡਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਖਲਾ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿੰਗ ਵੱਜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਨੋ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਉ ਰੂਪੀ ਖਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਲੋਕ ਤਪਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਪਤਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪ ਤੇ ਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਠੰਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਤਨ, ਉਹ ਕੁਠਾੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਢਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਚਰਨ। ਟਕਸਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਚਰਨ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ
ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਕਰਨੀ ਤਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨੋ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੀ ਕੀ ਤੋ ਹਯਾ ਬਨ ਗਈ, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर बंद हुई तो कज़ा बन गई। देखते असी सब लोगों वाल, पर किसे वाल प्रसन्नता की नज़र नाल वेखना, किसे वाल क्रूरता की नज़र नाल वेखना, किसे वाल किसे भाव नाल देखना, नज़र नज़र का फर्क है। तो महाराज कहते ने, जिन को नदर करम तिनकार। जिन्हां उत्ते वाहिगुरू की किरपा दृष्टि हो जाएगी, वो फिर उपर दसी कार करनगे, वो इस तरीके नाल अपने जीवन नूं सवारनगे। ते जिहड़े सवार लैणगे, नानक नदरी नदर निहाल। नानक जी फरमांदे ने, उस नदर दे मालक, नदरी दा मतलब है नदर दा मालक जो वाहिगुरू है, उसकी नदर दे नाल वो फिर निहाल हो जाणगे। देखो असी पाठ जपजी साहिब का रोज़ करते हैं, कोई 15 मिनटों में करता, कोई 20 करता। और दास साहब ते तजर्बा हो गया कि कईयां नूं पुछ लईदा इहदा मतलब की है, नहीं जी मतलब तो नहीं होता। फिर असी सिर्फ पढ़ रहे हैं, पर जदों तीकर असी विचार के नहीं पढ़ांगे उदों तीकर समझ नहीं आवेगी। इसलिए चढ़दी कला टाइम TV दे डायरैक्टर साह जगजीत सिंह जी दर्दी का ये उद्यम शौक है कि जिहड़ा सहज पाठ हुण तीकर संगतां ने सुनिया, मेरे ख्याल मुताबक वो पाठ सुनन दे नाल साडा हिरदा रूपी खेत तैयार हो गया। जे इस खेत विच गुरबाणी दे अर्थ रूपी बीज भी पाया जाएगा तो लाजमी तौर ते जीवन में तब्दीली आवेगी। अज लोग पुछदे फिरदे ने, चाहुंदे ने सानू कोई दसे, सानू को गुरबाणी दे अर्थ समझावे। तो ये उपराला सफल होवेगा जे कुछ भी शरीरां दा जीवन बदल जाए। फिर ध्यान दिओ, जत पहारा धीरज सुनियार, ऐरण मत वेद हथियार,
ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ।